ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, जिस बजट की पेशकश खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के वलों की गई है। इस बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆयात ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਸ बजट सैशन के दौरान महंगे हो चुके हैं। सोलर इन्वर्टर, सोलर उपकरण भी महंगे हुए ने, नाल ही कॉटन भी महंगी हो चुकी है। उधर जेकर सस्ते हुए समान की गल करिए तो उसके विच स्टील का समान सस्ता होएगा, सोना चांदी सस्ता होएगा, तांबा सस्ता होएगा ते नाल ही चमड़े तो बनिया चीज़ों के रेट के विच भी गिरावट आएगी। दस दिए कि वड्डी गल इस बजट के विच यह रही है कि आम लोगों को टैक्स विच किसी किस्म की राहत नहीं दी गई। बजट विच मौजूदा टैक्स स्लैब विच कोई तब्दीली नहीं की गई है। पुरानी टैक्स स्लैब के उत्ते ही इस साल का बजट पेश होया। उधर बीती बरे 2021 ਅਤੇ 22 के बजट तो सियासी तरह खुश नहीं। विरोधी तरह का कहना है कि इस बजट सैशन के विच आम लोगों के लिए कुछ भी खास नहीं है। इस दे उत्ते वक्खो वक्खरे सियासी प्रतिक्रम ने ਅਤੇ बजट सैशन के दौरान सारियां ही विरोधी तरह के वलों भाजपा नूं घेरन की कोशिश की गई है। किसानी मसला भी इस बजट सैशन के विच काफ़ी चर्चावां का विषय रहा है। इस उत्ते वख-वख सियासी पार्टियां के वलों भाजपा नूं घेरन की कोशिश की गई है, जिस दे विच कांग्रेस का वड्डे आगू मौजूद रहे ने। आम आदमी पार्टी के आगुआं के वलों विरोध किया गया है। श्रोमणी अकाली दल के वलों भी विरोध किया गया। इस उत्ते पहलां गलबात सुणाउने आ प्रताप सिंह बाजपा होना दी। प्रताप बाजपा ने भी बजट सैशन के उत्ते टिप्पणी की है। कि कुछ कह रहे हैं प्रताप सिंह बाजपा, वो सुनते हैं। पहली बात तो पंजाब की नज़र से देखें तो पंजाब के लिए तो है ही कुछ नहीं। पंजाब के लिए इसमें कुछ भी नहीं, ना हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने प्रोजेक्ट दिया। ये तो बेसिकली अगर आप गंभीरता से विचारें, ये जो 5 सूबे इलेक्शन में जा रहे आते महीनों में, उसमें बंगाल है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें केरला है, उसमें असम है। उन सूबों के लिए ये इलेक्शन मैनिफेस्टो आप समझ सकते हैं। कई हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट इन सूबों को दिए हैं। वो भी ये नहीं मैं कह सकता कि अभी ऐलान ही हुआ, वो पूरे जब तक इलेक्शन होगी उसके बाद पहुंचेंगे ये पैसे के नहीं पहुंचे, कि ऐलान ही रह जाएंगे। ये अक्सर होता रहा है कि ऐलान कर दिया, लोगों के वोट बटोर लिए, उसके बाद लोग बेचारे इंतज़ार में रह जाते हैं। जैसे 15 लाख कहा था आपके अकाउंट में आएगा, वोट ले लिए और उसके बाद कह दिए ये तो जुमला ही था। तो ये जुमला है कि उन स्टेट्स को भी कुछ आना है, ये तो टाइम बताएगा। मगर हमारी स्टेट्स जो है, पंजाब, हरियाणा है, उत्तराखंड है, ये जम्मू कश्मीर है, इस रीजन के लिए तो कुछ नहीं आया। और बड़ी अफसोस की बात कि जिस इन्होंने एक जिक्र तक भी नहीं किया। 150 से ज़्यादा किसान हमारे भाई और बच्चे हमारे पिछले 3 महीने से सर्दी में बैठे हुए दम तोड़ के, वो किसानों के अंदोलन का जिक्र ही नहीं हुआ। उधर भगवंत मान के वलों भी बजट सैशन के दौरान कानूना समेत वख-वख मुद्दों के उत्ते भाजपा नूं घेरते हुए एक वखरे किस्म की गलबात की गई है। कि कुछ खास कह रहे हैं भगवंत मान, सुनते ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਟੋਟਲ 30 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ 29ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2021। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ 2 ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ 29ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ भी नजर आए ने। कि कुछ उन्होंने इस मौके के उत्ते क्या सुनते हैं। ये डिजिटल बजट हो या पेपर बजट हो, आम जनता को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि क्या बजट में पेश किया जाता है। जो पेश किया जा रहा है वो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये डिजिटल बजट क्या क्या ड्रामा क्या पैदा है। किसान सड़कों पे हैं, सरकार किसान अपनी जान दे रहे हैं, लाखों किसानों ने अपनी जान दे दी और सेंटर सरकार कोई बात ही नहीं कर रही, इंसाफ नहीं दे रही। आज देखो देश के कोने कोने के किसान आए हैं और ये चाहते हैं देश के लोग कि बड़ी पार्लियामेंट में किसान चाहते हैं कि पार्लियामेंट सब कुछ काम छोड़कर सारी पार्टीज को मैं अपील करता हूँ हम एक मंच में हो और ये किसानी की बात करें। ये जो किसान यहाँ बैठे उनको इंसाफ की बात करें। अगर हम इकट्ठे होंगे, बड़ा अफसोस है कि मैंने कई पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी उनसे बात की और वो चुप थे। आज मैं उनको भी फिर से अपील करता हूँ, ये लड़ाई पूरे देश की किसानों की। ਉਧਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਛੱਬੇਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਔਰ ਛੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ MP ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 40 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, 40 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੋਗੇ 'ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੋ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੂੰਜੇਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।